Good morning everyone. So in this video we are going to discuss again the problem of the derivatives of the logarithms as well as the exponential function. So mainly in this video we are going to solve the problems regarding about properties of the logarithm. So observe the first question here. Differentiate x to the power sin x plus sin x to the power cos x with respect to x. So in the last problems we have discussed about how to use the properties of the logarithms for the powers. Suppose x to the power sin x means we are going to use log of x to the power sin x property, means it's going to be n into log x. Here x to the power sin x means we are going to apply the log here, so it's going to be sin x into log x. It's going to be sin x into log x, but we have the two functions here. Observe here, x to the power sin x is the first function, sin x to the power cos x is the second function. Then how can we derive this type of function? So for those problems, so let observe here, let I am considering y is equal to u plus v. U plus v, it's going to be equation number 1. Then what is going to be v and what is going to be u? So now u is equal to x to the power sin x, means the first function x to the power sin x we are going to denote by u, and v is equal to sin x to the power cos x. It's the second function. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಯು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ we are going to differentiate the individual terms. We are going to differentiate u as a separate term, we are going to differentiate v as the separate term. So then for after the derivation of u and after the derivation of v, we are going to conclude in the equation number 1. Clear? Are you getting the point? First ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ಯುನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ವಿನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ಗಳಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 by u into du by dx, 1 by u du by dx is equal to, so I'm applying directly the log properties, so it's going to be sin x into d by dx of log x plus log x into d by dx of sin x. First we are going to solve the differentiation of u with respect to x. So in the first step already we have applied the properties of log. It's going to be observed here. So log u, here log u is equal to sin x into log x. By applying the properties of the log, we are getting log u is equal to sin x into log x. After that we are going to differentiate the things with respect to x. It's going to be 1 by u du by dx is equal to we are applying the chain rule here, so sin x remain as it is, so differentiation of log x plus log x remain as it is, so differentiation of sin x. So in the next step, 1 by u du by dx is equal to sin x remain as it is, so differentiation of log x means 1 by x plus log x remain as it is, so differentiation of sin x means cos x.
So since we need only du by dx is equal to u into sin x divided by x plus log x into cos x. Since we know the value of u is equal to x to the power sin x, u is equal to x to the power sin x. So x to the power sin x into sin x divided by x plus log x into cos x. Log x into cos x is the second equation. Equation number 2 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಗ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಏನು ನಮಗೆ ಬರ್ದಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನಲ್ಲಿ 1/u du by dx ಅಂತ ಬಂತು ಇನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಇನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ we are getting the differentiation of log x as 1 by x. In the second term, differentiation of sin x means cos x. So just the calculation process here. So in the LHS we have 1 by u. We are shifting the 1 by u to the RHS, means it's going to be u, and the value of u is nothing but x to the power sin x. And the clear cut information is in the RHS we have just calculated everything. So sin x into 1 by x means sin x by x. Log x into cos x remain as it is. So in the final, du by dx is equal to x to the power sin x into sin x divided by x plus log x into cos x. That's going to be equation number 2. So pause the video to note it down for the first step. So we are considering v is equal to sin x to the power cos x. So we are applying the logarithm here. So we are getting log v in LHS. Log v in LHS is equal to, so cos x into log of sin x. I think you know the property. Which property is going to be used here? So here we are used log of x to the power n is equal to n into log x. So this property used here. So next one. So differentiate with respect to x here. So we are getting 1 by v into log x is equal to, so cos x remain as it is. So differentiation of log of sin x means 1 by sin x. Again we need to differentiate for sin x. So differentiation of sin x means cos x plus log of sin x remain as it is. Then the differentiation of cos x means minus sin x. So again, so cos x divided by sin x means cot x into cos x, or you can write side cos x into cos x cos square x, but for the simplification we are writing, so cos x divided by sin x means cot x into cos x minus, because we have the minus sign here, so minus sin x into log of sin x is equal to 1 by v is equal to 1 by v log x is equal to 1 by v log x. Are you getting the point? Since 1 by v dv by dx here also dv by dx. Since we need only dv by dx is equal to, so v into cot x into cos x minus sin x into log of sin x
log of sin x. So since we know the value of v is nothing but sin x to the power cos x, sin x to the power cos x into cot x cos x minus sin x into log of sin x. So that's going to be equation number 3, which is equal to dv by dx. Since we are getting the equation number 2 and equation number 3, you are going to substitute in the equation number 1. So for this equation number 1, still we need to proceed that one. From 1, we have y is equal to u plus v, then dy by dx is equal to, then dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. From 2 and 3, dy by dx is equal to, since we know the value of du by dx is equal to x to the power sin x into sin x divided by x plus log x into cos x plus we are writing du by dx here. So here dv by dx, since we are getting dv by dx as sin x to the power cos x into cot x into cos x minus sin x into log of sin x. So this is the required answer for the differentiation of x to the power sin x plus sin x to the power of cos x. Observe here, we are going to explain in a easiest way here. ಸೊ ನಮಗಿದ್ದು x to the power sin x plus sin x to the power cos x ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸೈನು ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ತಿರ್ಗಾ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಿರ್ಗಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾನು ಯು ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನಾನು ವಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಏನಂತ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟಿಂಗ್ so 1 by u du by dx here, because the differentiation of log u means 1 by u, again du by dx. So since sin x is the constant function here, so differentiation of log x means 1 by x. So since log x remain constant, differentiation of sin x means cos x, and we have 1 by u in the LHS, we are shifting the u in the RHS. So u into sin x by x plus log x into cos x. Similarly, since we know the value of u as x to the power sin x here, so sin x divided by x plus log x into cos x, that's going to be equation number 2. Similarly, we have v is equal to sin x to the power cos x. So differentiation of v means, we are applying the log here. We know the property of log of x to the power n into log x. So ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, log v is equal to cos x ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1 by v dv by dx here is equal to
ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1/x ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ dy/dx, ಆ dy/dx ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳು ತಗೊಂಡು, ಸಿನ್ಸ್ dy/dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು du/dx ಪ್ಲಸ್ dv/dx, ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ du/dxನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, dv/dxನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. So well, it's going to be second problem in this video. So differentiate log x to the power x plus x to the power log x with respect to x. So this problem is similar to the previous problem. So just we are going to consider y is equal to u plus v, and we are going to differentiate for the individual terms. Clear? Are you getting the point? So first, so we are consider y is equal to u plus v. That's going to be equation number 1. So in the end of the problem we are going to solve dy/dx is equal to du/dx plus dv/dx. So in the first process only we are just applying the equation number 1 as y is equal to u plus v. Just we have considered. In the end of the problem we are going to solve everything. So in the beginning just we are going to consider y is equal to u plus v. Then now what is going to be u? U is nothing but log x to the power x, and v is equal to x to the power log x. X to the power log x. Clear? So just I am considering u is equal to log x to the power x. So first process is to apply the logarithm properties here. We need to apply the properties of logarithm here. So we know the property. Which property we know? Log x to the power x means log x of n is equal to n into log x. So log of x to the power n is equal to n into log x. We are going to apply this property here. So log u is equal to x into log x. X into log x. After the application of the properties here, we are applied log u is equal to x into log x. So next we are going to differentiate the things. So differentiate with respect to x. So we are getting 1/u into du/dx is equal to, so we are applying the chain rule of differentiation in the RHS. So we are getting x as constant. So differentiation of log x means 1/x. Differentiation of log x means observe here, we have made a mistake here. So since log apply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ log u LHS ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, RHS ಅಲ್ಲಿ x log ಆಫ್ log x ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಾಗ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಲಾಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 1/u du/dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ
ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ log of log x remains as it is. We need to differentiate the x here. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಬೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನು ನನಗೆ 1 ಬೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಈ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನು? ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? 1, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸು, ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 ಬೈ ಯು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದ 1 ಬೈ ಯು ಟು ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಸಾರಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. So it's going to be du by dx. It's going to be equation number 1. ಅದಲ್ವಾ? So pause the video to note it down for the first term. So well, we are going to consider the second term. So we have the second term v is equal to x to the power log x. The first process is we need to apply the logarithm here. So taking log on both sides. Suppose if you are not writing taking log on both sides or any process, suppose you are writing only the final result, it's going to be fine for the logarithm process. For the differentiation process, you need to write everything here. Clear? So taking log on both sides means we have log v on LHS. So log of x to the power log x. Then we are applying log x into log x into log x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಾಗ್ಸ್. ಆ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ? ಬಿಫೋರ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಎನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇದನ್ನು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಬೆಳ್ಕಿಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪವರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಯರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸಿನ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಆಗಿ 2ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಲಾಗ್ ವಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಲಾಗ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 1 ಬೈ ವಿ ಇಂಟು
ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಸಾರಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು ನನಗೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಗೇನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು, 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು, ಸೊ 2 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, 2 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ವಿ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, so dv by dx is equal to v into 2 by x into log x, 2 by x into log x, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 by x into log x. Clear? So that's going to be, so dv by dx is equal to x to the power log x into 2 by x into log x. It's going to be equation number 3. Since or from equation 1 we have, so we have y is equal to u plus v. Suppose we are going to apply the differentiation here, we are getting dy by dx, dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಏನಿತ್ತು, y is equal to u plus v ಅಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ dy by dx is equal to du by dx ಪ್ಲಸ್ dv by dx. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ du by dx ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ dv by dx ಇತ್ತು. ಆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ dy by dx, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫ್ರಮ್ ಯಾವುದು, ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 and 3 which implies dy by dx is equal to dy by dx is equal to log x to the power x into 1 by log x plus log of log x, log of log x ಯಾವುದಿದು, du by dx. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 by x into log x. So this is going to be the final result for differentiation of y with respect to x by using the properties of the logarithm. So dy by dx is equal to log x to the power x into 1 divided by log x plus log of log x. So that's going to be du by dx. ಅದೇ ರೀತಿ dv by dx ಏನು ಬಂತು, ಸೊ x to the power log x into 2 by x into log x, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ PU ಇಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.